BSF ने ऐलान किया है कि जिहड़ी फ्लैग लोअरिंग रिट्रीट सैरेमनी है जिहड़ी कि पिछले 1.5 साल तो बंद सी, हुण उस नूं जारी कर दिता गया है और ये दोनों पासियों खुला है। और उन्होंने कहा जी इस नूं असीं मार्च 7 2020 नूं बंद किया सी। उही आलमोस्ट पीरीयड है जो करतारपुर साहब कॉरीडोर भी बंद किया गया। उन्होंने कहा जी असीं इस नूं खोल दिता। हुण सवाल है कि जे इनू खोलिया जा सकता है तो करतारपुर कॉरीडोर क्यों नहीं खोलिया जा सकता। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि मार्च 2019 तो करतारपुर साहिब दा लांघा भारत सरकार वालों कोविड दा बहाना ला के बंद किया गया सी। सिख संगतां वालों बार-बार मांग करन दे बावजूद भी इस नूं खोलिया नहीं गया। सो जदों कि अटारी वाघा बॉर्डर ते रोजाना होने वाली रिट्रीट सैरेमनी नूं चालू जिहड़ा मोड़ है वो चालू किया गया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत-बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो पिछले सैगमेंट असीं गल कीती है कि वो किसान कानूनां दा मामला होए जां साडे मजहबी मामलिਆਂ 'ਚ दखलअंदाजी पटना साहब की अदालत ऑर्डर कर रही है कि ये फलां शख्स नूं इकबाल सिंह जिहड़ा RSS का टुच है उन्होंने जथेदार बनाया जाए। सो हुण असीं देख रहे हैं कि भी जिहड़े फैसले दिल्ली लैवल के उत्ते ले जाते हैं उन्हां दे विच किस कदर सिखां दीआं भावनावां सिखां दे जज्बातां दे नाल खेडिया जा रहा है। जदों 9 नवंबर 2019 नूं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होरां ने करतारपुर साहब कॉरीडोर नूं इनोगरेट किया तो दुनिया भर दे विच बैठे सिखां दे विच एक खुशी दी लहर सी, एक रब दा शुकराना सी। पाकिस्तान दी हुकूमत दे लई भी एक बहुत चंगियां दुआवां सी कि साडी 70 साल तो ज़्यादा दी दुआ कि खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल। एक पासे ननकाना साहब साडा मक्का, करतारपुर साहब साडा मदीना और अगले 4-5 महीने जिहदे बावजूद कि भारतीय हुकूमत ने बहुत सारियां शर्तां पाबंदियां लाइयां, पाकिस्तान दी हुकूमत मनदी चली गई क्योंकि उन्होंने ये सी कि ये सिख कौम दे लई एक तोहफा है। और जदों असीं गलबात पिछले दिनां च कीती कि भाई कैनेडा अमरीका बॉर्डर किवें जिहड़ा एक गार्डन है दोवें पासे पार्क है और उस लिहाज नाल जे देखा जाए तो इनफैक्ट पाकिस्तान दी हुकूमत वालों सिखां लई ये गुडविल सी कि भाई जिहड़ा इस बॉर्डर नूं इररेलेवेंट होए तुसीं आओ, सवेरे आओ शाम नूं चले जाओ, पाकिस्तान दी सरजमीन ते तुहाडे गुरुआं दी इस मुकद्दस जमीन नूं इस दे उत्ते तुसीं आके जिहड़ा अपने गुरु दी याद दी इबादत दे विच जुड़ो। लेकिन साडा दुश्मन इस गल नूं पहले दिन तो ही एक दुश्मनी वजों ही देखदा रहा है। उन्होंने ना सिर्फ पहला रुकावटां खड़ियां कीतियां, ये प्रचार किया गया कि जी ये तां टैररिज्म दा होएगा, सवेरे जिहड़े यात्री जाणगे शाम तक वो दहशतगर्द बन के आणगे। पर इन्ना प्रैशर सी 550 साला गुरु नानक साहब प्रकाश पुरब दा कि खुलण तो तां नहीं ये रोक सके। पर जिवें इन्हां ने फिर मार्च 2020 तक पहुँचदे हैं कोविड-19 का बहाना ला के जी इसका पेंडेमिक और फलाना ते टिमका इनू बंद, चलो उदी कोई जस्टिफिकेशन भी कर सकता है कि भाई पब्लिक गैदरिंग्स ते पाबंदी दूजी तीजी। पर हुण तुसी भारत दे विच देखो पोलिटिकल गैदरिंग्स उन्हां दियां मोदी तो योगी तक लखां लोग, बंगाल दे विच इलैक्शन कैंपेन, सारे धार्मिक अदारे खुले और इहदे बावजूद रिपीटेड मंग श्रोमणी कमेटी अकाल तख्त इंटरनैशनली कि भाई करतारपुर कॉरीडोर खोलो, उसनूं बंद रखा गया अज तक भी। पाकिस्तान ने हालांकि कई बार कहा भी उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है उन्होंने। हुण जिहड़ी खबर अज दे मीडिया च है, हुण एक पासे असीं किवें इन्हां ने बॉर्डर्स दे उत्ते तलखी रखण दे लई अटारी वाघा बॉर्डर हुण लगभग 15 मील अटारी है अमृतसर तो, दूसरे पासियों वाघा है, उत्थे एक तमाशा लाउंदे ने शाम नूं जिहनूं रिट्रीट सैरेमनी कहा जाता है। दोनों पासे दे जवान बूट नाल बूट खड़का रहे ने, झंडा लाया जाता है, चढ़ाया जाता है और तुसीं और दोनों पासे भीड़ इकट्ठी कीती हुंदी है। तुसीं उहदे च नफरत देख सकते हो, उहदे च तुसीं वो टकराव देख सकते हो। वो बूट नहीं टकरा रहे हुंदे एक दूजे दे नाल, वो इनफैक्ट उन्हां नफरतां नूं खड़ा कर रहे हुंदे ने।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗਏ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੀ ਔਰ ਇਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਰੀਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਨੌਟੰਕੀ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਵਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ BSF ਰਿਜ਼ਿਊਮਸ ਪਬਲਿਕ ਵਿਊਇੰਗ ਆਫ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ BSF ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਗ ਲੋਅਰਿੰਗ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ 7 2020 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕ ਰੇਂਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਦੂਜੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਕੂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, 52 ਅੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਥਿੱਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਥਿੱਤ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ 12 ਰਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਦਰਮਾ, ਮੂਨ। ਹੁਣ ਮੂਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਫ਼ਰ, 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਮਾਵਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬੇਸਡ, ਉਹ ਸੁਦੀ ਤੇ ਵਦੀ। ਥਿਤ, ਤਿਥੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਮਾ ਲਿਸ਼ਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਕਮ, ਦੂਜ, ਤੀਜ, ਚੌਥ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛਠ, ਸੱਤਵੀਂ, ਅਸ਼ਟਵੀਂ, ਨੌਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਦੁਆਦਸ਼ੀ, ਤ੍ਰੇਦਸ਼ੀ, ਚੌਦਸ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ, ਥਿੱਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ 15 ਥਿੱਤ 7 ਵਾਰ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਲਖੈ ਜੋ ਭਿਓ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ 15 ਹੀ ਥਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 7 ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਥਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਫਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕੰਡੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਲਖੈ ਜੋ ਭਿਓ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਸਾਧਕ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਥਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਾਵਸ ਮੈਂ ਆਸ ਨਿਵਾਰੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ਸਮਾਰੋ, ਜੀਵਤ ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਅਨਭਉ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਨਿਜ ਸਾਰ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗ ਲਾਗਾ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗਾ। 19ਵੀਂ ਥਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਥਿੱਤੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਅਮਾਵਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗ ਲਾਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗਾ, ਅਨ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਅਲਰਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।